First of all, good morning, all of you. In the last lecture, we discussed that uh, the harmony in a body and the two concepts we discussed under the title harmony in body. One we call it Sanyam, and another one we call it Swast. Okay, so I think now you are aware about the two entities. One we call it a eye, and another one we call it a body. Okay, so as we know that these are the two different entities, but these two entities are existed together. Is it okay? So what is the activity of eye and what is the activity of a body? As we discussed in one chart, the activity, responses, and the needs of a body and the eye, it's all about the different things are there. Is it okay? So today, if we have to discuss these two terms, Sanyam and Swast, as I already discussed in the last lecture, my previous lecture, but still we just try to revise the things and then we proceed further. What is mean by the Sanyam? As we know that the responsibility of I, what are the responsibility of I? One we call it nurturing of a body, protection of a body, and right utilization of a body. Is it okay? Oh, 1 minute, please. So the feeling of responsibility in the self, I, for nurturing, for protection, and the right utilization of a body, we call it Sanyam. Is it right? Why the students are coming late? I'm not getting 23. Okay. The Sanyam means what? We can also call it's a self-regulation. The responsibility or that feeling of a responsibility of I or self for nurturing the body, for protection of a body, and the right utilization of a body, we call it a Sanyam. Is it okay? If there is a संयम means what? जर आयला त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी माहीत आहे, त्याचं फिलिंग आहे, मग त्या रिस्पॉन्सिबिलिटी तीन आहे. एक आहे ती नर्चरिंग ऑफ अ बॉडी, सेकंड आहे ती प्रोटेक्शन ऑफ अ बॉडी, अँड द थर्ड वन इज द राईट युटिलायझेशन ऑफ अ बॉडी. मग जर आय किंवा सेल्फला याचं फिलिंग आहे की या गोष्टीची रिस्पॉन्सिबिलिटी ही स्वतःची आहे म्हणजे सेल्फची आहे, देन द बॉडी विल बिकम फिट. अँड वेन द बॉडी विल फिट इट मीन्स दॅट एव्हरी पार्ट ऑफ अ बॉडी विल perform its expected functions. Means the eye will perform its expected function, nose will perform its expected function, ear will perform its expected function, hands will perform its expected function. Get it my point? But when there is a feeling in a self, there is a responsibility of a feeling in a self for nurturing, protection, and the right utilization of a body is there. And when all the body parts will perform its expected function, then we call this is the swast. This is the swast. Get it my point? Swast, or we call it a health, is the condition of a body where every part of a body is performing its expected function. मग आपण स्वास्थ्य कधी आहे असं म्हणतो किंवा हेल्थ चांगली आहे असं कधी म्हणतो की वेन और दिस इज द कंडिशन. हेल्थ दिस इज व्हॉट वी कॉल इट्स अ कंडिशन. स्वास्थ्य आहे म्हणजे काय आपण म्हणतो इट्स अ कंडिशन. At that condition, all the parts of a body
will perform its expected function. We call it a swasth. So please try to understand the difference between Sanyam and the swasth. वन्स अगेन आय विल रिपीट. संयम म्हणजे काय की संयम म्हणजे आपल्याला स्वतःला मीन्स सेल्फ आय याची रिस्पॉन्सिबिलिटी असणे की आपल्या बॉडीचं नर्चरिंग आपण केलं पाहिजे, नंतर प्रोटेक्शन आपणच केलं पाहिजे आणि राईट युटिलायझेशन आपणच केलं पाहिजे. याला या या टर्म्सला म्हणणारे आपण संयम. आणि ज्यावेळेस आपल्याला संयमची रिस्पॉन्सिबिलिटी असणार आहे त्यावेळेस आपले बॉडी फिट असणार आहे आणि आपले सर्व जे अवयव आहेत ते एक्सपेक्टेड फंक्शन्स करणार आहेत. त्यावेळेस आपण काय म्हणणार आहोत, स्वस्थ म्हणणार आहोत. गेट इट माय फ्रेंड. सो ट्राय टू अंडरस्टँड द डिफरन्स बिटवीन द संयम अँड स्वस्थ. Okay. There is a harmony with the body, and if we are physically fit, then we can it is fit for use by the self. It's right. Means when we have the sanyam, then we will be physically fit and our body will be in harmony, or all parts of the body is in harmony with self. Get it my point? Okay. But what happened today? Today we are having the lack of responsibility towards the body, tendency of medication to suppress that alignment, polluted water, air, food, etc. जर आपण आज स्वतःकडे थोडंसं बारकाईने जर व्यवस्थित लक्ष दिलं तर आपल्याला हे लक्षात येईल की आपली बॉडी फिजिकली फिट राहण्यासाठी जे काही गरजेचं आहे त्याच्याकडे आपण दुर्लक्ष करत आहोत. म्हणजे त्याच्यामुळं आपण फिजिकली फिट राहू शकत नाही आहेत. थोडासा जरी आजार असेल, थोडंसं जरी आपल्याला बॉडीमध्ये पेन असेल तर आपण लगेचच त्याला सप्रेस करतो. आणि सप्रेस कसं करतो तर आपण टॅबलेट्स, जे ॲलोपॅथिकचे टॅबलेट्स घेतो, त्याच्यामुळे जे सप्रेस होतं आहे ते कधी ना कधीतरी त्याचा पुन्हा आपल्याला त्रास होत राहणार आहे. तर तो एक प्रकार आज प्रकर्षणाने सगळ्यांच्यामध्येच जाणवत आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आज जे काय आपण खातोय, पितोय आणि जे काय आपला श्वासोश्वास चालू आहे ते सगळं पोल्युटेड आहे. म्हणजे वॉटर, एअर आणि फूड हे पोल्युटेड असल्यामुळं आपण आज फिजिकली फिटच्या बाबतीमध्ये थोडंसं मागं पडलेलो आहोत. तर याच्याकडे पण आपलं थोडंसं लक्ष असलं गरजेचं आहे. कारण आपण जर स्वतःला फिजिकली फिट मानत असेल तर आणि तरच आपण सक्सेस, आपण जे काय आपले टार्गेट आहेत, जे काही गोल आहेत ते व्यवस्थितरित्या कंप्लीट करू शकतो. ठीक आहे. देअर इज अ नीड टू टेक केअर ऑफ अ बॉडी. सो नाऊ व्हॉट इज द प्रोग्राम टू टेक केअर ऑफ अ बॉडी. आता त्या बॉडीची काळजी घेणं हे गरजेचं आहे, परंतु त्याच्यासाठी काय केलं पाहिजे, त्याचा प्रोग्राम काय असला पाहिजे. सो नर्चरिंग ऑफ अ बॉडी म्हणजे बॉडीला आपल्या पोचलं गेलं पाहिजे. जे काय बॉडीला पाहिजे ते त्या बॉडीला मिळालं पाहिजे. मग त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आयची आहे. द नर्चरिंग ऑफ अ बॉडी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आय. म्हणजे आयला, म्हणजे स्वतःला, सेल्फला त्याचं राईट अंडरस्टँडिंग असलं पाहिजे की जर बॉडीला नर्चर करायचं असेल तर काय दिलं गेलं पाहिजे. मग आपल्या सर्वांमध्ये ती गोष्ट ही जागृत असणं गरजेचे आहे. मग बॉडीला जर पोसायचं असेल तर आपण जंक फूड दिले पाहिजेत का, बेकरी प्रोडक्ट्स दिले पाहिजेत का, बरोबर आहे. दिलं काय गेलं पाहिजे, फ्रूट्स, व्हेजिटेबल्स, मिल्क हे देणं गरजेचं आहे. हे सगळ्यांना माहिती आहे, हे नॅचरली ॲक्सेप्टेबल आहे. पण जर आपलं आहार हा फक्त टेस्टवरती डिपेंड असेल तर तुमची बॉडी ही व्यवस्थित राहणार नाही. म्हणजे तुम्ही त्या बॉडीला व्यवस्थित नर्चर करू शकणार नाही. तर सगळ्यांना माहीत असतंय फक्त जर टेस्टसाठी जर तुम्ही अन्नाचं सेवन करत असाल तर डेफिनेटली कुठं ना कुठं तरी कुठल्या तरी लेवलला तुम्हाला हा त्रास होणारच आहे. गेट इट माय पॉईंट. सो द नर्चरिंग ऑफ अ बॉडी म्हणजे पोचणं, बॉडीला पोचणं हे गरजेचं आहे. त्याला जे काय दिलं गेलं पाहिजे
ते देणं गरजेचं आहे. म्हणजे द ग्रीन व्हेजिटेबल्स देणं गरजेचं आहे, फ्रुट्स देणं गरजेचं आहे. सो दॅट नीड्स टू बी प्रोव्हाइडेड टू अवर बॉडी. सेकंड, द प्रोटेक्शन ऑफ अ बॉडी, संरक्षण. बॉडीचं प्रोटेक्शन पण करता आलं पाहिजे. म्हणजे काय, की खूप थंडी आहे आणि आपल्या अंगावरती फार म्हणजे उबदार कपडे पाहिजेत, हे सगळ्यांना माहीत आहे. परंतु ते आपण परिधान केलेले नाही आहेत. डेफिनेटली द बॉडी विल अफेक्ट. किंवा खूप उष्णता आहे आणि आपण मात्र उबदार कपडे घालून त्याच्यामध्ये आहे. डेफिनेटली द बॉडी विल सफर. इट मीन्स दॅट बॉडीचं संरक्षण कसं केलं गेलं पाहिजे याचं पण आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. द राईट युटिलायझेशन ऑफ अ बॉडी, सदुपयोग. राईट युटिलायझेशन ऑफ अ बॉडी म्हणजे काय, की आपल्याला माहित आहे की आपण स्वतः 10 किलो वजन उचलू शकतो. तर 50 किलो उचलायची काय, म्हणजे उचलण्याचा प्रयत्न करण्यात काय अर्थ आहे का हो? नाही. म्हणजे जर जर तुम्ही ओव्हरवेट उचलायला गेला तर डेफिनेटली इट विल बी अफेक्ट ऑर दॅट युअर बॉडी विल सफर. म्हणजे कुठंतरी काहीतरी प्रॉब्लेम होणार, मग त्याच्यामुळे तुम्हाला त्रास होणार. सपोज तुम्हाला एखादी गोष्ट आणायची आहे, ती गोष्ट तुमच्यापासून 1 किलोमीटर अंतरावरती आहे, तुम्ही चालत जाऊ शकता. पण जर 15 किलोमीटर असेल तर तुम्ही चालत जाण्याचा प्रयत्न करणार का त्याच्यासाठी? नाही. त्याच्यासाठी काहीतरी बायसिकल व्हेइकल यूज करणं गरजेचं आहे. म्हणजे त्याचं काय आहे, की सदुपयोग करणं गरजेचं आहे. सपोज तुम्हाला एक ठराविक टास्क दिलेली आहे आणि ती टास्क कंप्लीट करण्यासाठी 10 तास तुम्ही एका जाग्यावरती बसून आहे. त्याचं राईट युटिलायझेशन झालं का हो बॉडीचं? नाही. गरज काय आहे, की बाबा ॲटलीस्ट 1 तासानंतर एक 5 मिनिटं थोडंसं फिरून येणं गरजेचं आहे. किंवा 2 तासानंतर एक 5-10 मिनिटं देणं गरजेचं आहे रिफ्रेशमेंटसाठी. म्हणजे याचा अर्थ, की सदुपयोग करणे, बॉडीचा सदुपयोग करणे. म्हणजे प्रत्येक गोष्टी बॉडीला एक्झर्शन झालं नाही पाहिजे. तर त्याचा सदुपयोग कसा करता आला पाहिजे, ते पण आपल्याला कळणं गरजेचं आहे. म्हणजे या ज्या काही 3 गोष्टी आहेत, नर्चरिंग ऑफ अ बॉडी म्हणजे पोसणे, प्रोटेक्शन ऑफ अ बॉडी म्हणजे त्याचं संरक्षण करणे आणि राईट युटिलायझेशन ऑफ अ बॉडी याचा असा अर्थ त्याचा सदुपयोग करणे. या सर्व गोष्टी जर आपण व्यवस्थित हँडल केल्या तर डेफिनेटली आपण फिजिकली फिट राहणार आणि ज्यावेळेस आपण फिजिकली फिट राहणार याचाच अर्थ आपल्या सगळे जे काही बॉडी पार्ट्स आहेत इट विल वर्क प्रॉपरली अँड देन वी से दॅट स्वास्थ्य, health. Get it, my point? So this is the necessary part regarding the body is there. Now nurturing of the body is done through proper food. आता नर्चरिंग म्हणजे त्याला पोसायचं आहे कसं आहे आपल्या बॉडीला, चांगला अन्न देणं गरजेचं आहे, चांगला हवा देणं गरजेचं आहे, त्यानंतर वॉटर चांगलं असणं गरजेचं आहे. म्हणजे आहार आपला चांगला असणं गरजेचं आहे. तर आपली बॉडी ही व्यवस्थित प्रकारे पोसली जाणार आहे. म्हणजे जर पोसण्याच्या संदर्भामध्ये जर आपल्या बॉडीच्या रिलेटेड जर गोष्टी सांगायच्या झाल्या तर त्या 3 गोष्टी आहेत. इंजेक्शन म्हणजे अंतर्ग्रहण, काय घेतलं गेलं पाहिजे. गेट इट माय पॉइंट? म्हणजे त्यामध्ये फूड आहे, एअर आहे, वॉटर आहे. ते स्वच्छ असणं गरजेचं आहे. डायजेशन, आपली पचनक्रिया त्याच्यामुळं स्वस्थ राहणार आहे, चांगली राहणार आहे. आणि एक्सक्रेशन म्हणजे उत्सर्जन सुद्धा व्यवस्थित राहणार आहे. तर ह्या तिन्हीही गोष्टी ज्यावेळेस प्रॉपर कंडिशनमध्ये असतील किंवा त्यांचं काम त्या व्यवस्थित करत असतील, देन द बॉडी विल नर्चर व्हेरी वेल. म्हणजे आपण बॉडीची चांगलं पोसू शकतो. ठीक आहे. द प्रोटेक्शन ऑफ अ बॉडी म्हणजे संरक्षण इज डन थ्रू द फॉलोइंग प्रोग्राम. प्रॉपर अपकीप ऑफ द बॉडी, आहार विहार चांगलं असणं गरजेचं आहे. फिजिकल लेबर अँड एक्सरसाइज, श्रम आणि व्यायाम हे पण आपण करणं गरजेचं आहे. कारण जर आपल्याला बॉडीचं प्रोटेक्शन करायचं असेल तर आपली इम्युनिटी पॉवर चांगली असणं गरजेचं आहे. मग त्याच्यासाठी थोडासा व्यायाम असणं चांगलं गरजेचं आहे. परंतु त्या व्यायामामध्ये सुद्धा काही काही व्यक्ती जर बघितले तर ते ओव्हर एक्झर्शन्स करत असतात. तर ते उपयोगाचं नाहीये. म्हणजे जे काही गोष्ट बॉडीशी रिलेटेड आहे ते किती प्रमाणामध्ये आणि ती कशा प्रकारे झाली पाहिजे याचं पण एक प्लॅनिंग असणं गरजेचं आहे. आसन प्राणायाम
आपल्याला माहित आहे की आजकाल हे प्राणायाम, हे आसन, हे व्यायाम हे फार गरजेचं झालेलं आहे. कारण आपल्याला जे काय अन्न, त्यानंतर हवा, पाणी जे मिळतंय ते थोडंसं तेवढ्या चांगल्या क्वालिटीचं मिळत नाहीये. त्याच्यामुळं थोडं आपल्याला आसन, प्राणायाम करून आपल्याला थोडा स्वतःला हेल्दी ठेवणं ही काळाची गरज बनलेली आहे. ठीक आहे. द ट्रीटमेंट ऑफ अ बॉडी म्हणजे जर खरंच आपल्या बॉडीला मध्ये जर जास्त पेन असेल, तर त्याला जे काही लागणारे औषधं आहेत, त्याचं त्याचं डॉक्टरांकडून आपण व्यवस्थित प्रकारे त्याचं प्रिस्क्रिप्शन घेऊन ते औषध पुरवणं पण गरजेचं आहे. गेट इट माय पॉइंट. सो इन दिस वे वी कॅन प्रोटेक्ट अवर बॉडी. सो यू कॅन रीड इट व्हेरी वेल. You can protect that body means संरक्षण. You can protect that body in this way. Proper upkeep of the body, physical labor or exercise, asan pranayam, the treatment of the body is that. Get it my point. This is the protection of a body. Now the right utilization of a body, as we know that eye is the everything, and the body we call it is an instrument. Is it right? So, if we want to utilize our body, म्हणजे त्याचा सदुपयोग करायचा असेल, so we must have the proper command on eye. Get it my point? There is a need for the correct appraisal of our physical need. Food for nurture is limited. Clothes shelter is also limited. Is it right? Instrument equipments are also limited. The right utilization means how we can use our body properly, or how the body part will perform their functions very well. We call it the right utilization of the body is that. Okay. ॲक्च्युली याच्यामध्ये जास्त वेळ घेत नाही, कारण आपल्याला ह्या सर्व गोष्टी ह्या माहीत आहेत आणि माहीत असल्याच पाहिजे. गेट इट माय पॉइंट. So then let me start with that mm, another one slide. Okay, with this same topic. So as we know that when we call it's a human being, the human being is the coexistence of eye and body. Understanding that body as an instrument of eye, म्हणजे आपलं बॉडी जी काय आहे ही मटेरियलिस्टिक आहे. गेट इट माय पॉइंट. अँड द बॉडीला आपण काय म्हणणार आहोत? इट इज अन इन्स्ट्रुमेंट. कशाचं इन्स्ट्रुमेंट आहे? आयचं. बिकॉज आय विल डिसाइड दॅट एव्हरी ॲक्शन ऑफ अ बॉडी मीन्स बेस्ड ऑन द डिसिजन गिवन बाय आय. म्हणजे आय कडून जो डिसिजन आहे तो बॉडी युटिलाइज करतो किंवा बॉडी त्या प्रकारे ॲक्शन करते. त्याच्यामुळं बॉडीला आपण काय म्हणणार आहोत? इट्स अ इन्स्ट्रुमेंट ऑफ आय. बट व्हॉट इज दॅट आय? म्हणजे सेल्फ. आय बिंग द डोअर, सीर अँड एन्जॉयर. करता, द्रष्टा आणि एन्जॉयर. एन्जॉयर म्हणजे भोगता. गेट इट माय पॉइंट. सो हिअर आय हॅव रिटन द मिनिंग of about two sentences in Hindi. शरीर को मैं के एक साधन रूप में समजना. म्हणजे जे काय आपली बॉडी आहे ज्याला आपण इन्स्ट्रुमेंट म्हणतो. इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे आपण काय म्हणणार आहोत? एक साधन. पण हे कशाचं साधन आहे? ते आयचं साधन आहे. पण आय कोण आहे? मैं, कर्ता, द्रष्टा और भोक्ता. म्हणजे जो काय करणार आहे, करता करविता जो काय आपण मराठीमध्ये म्हणतो, तर तो कोण असणार आहे आपल्यासाठी? सेल्फ, आय असणार आहे. ओके. म्हणजे आय हा करता पण असणार आहे, द्रष्टा पण असणार आहे आणि भोक्ता पण असणार आहे. पण या सर्व गोष्टी करत असताना, या गोष्टी यूज होत असताना आयला बॉडीची मदत घ्यावी लागणार आहे. हे पण तेवढंच खरं आहे. फक्त आयला जर कोणती गोष्ट करायची असेल तर ती पॉसिबल नाहीये. फक्त आयलाच जर काय म्हणजे फील करायचं असेल तर ते बॉडीच्या माध्यमातूनच आय सगळ्या गोष्टी करतंय. त्याच्यामुळं बॉडीला हे इन्स्ट्रुमेंट म्हणलं गेलेलं आहे. प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड दॅट आय अँड द बॉडी सेपरेटली. नाउ व्हॉट इज द्रष्टा? करता म्हणजे स्वतः करणारा, द्रष्टा म्हणजे त्याचा अनुभव घेणारा आणि भोक्ता म्हणजे त्याचं
त्याच्यापासून जे काही फिलिंग आहेत म्हणजे ते सुख असेल दुःख असेल ते भोगणारा. लक्षात येत आहे? म्हणजे आपण जे म्हणतो की सर्व गोष्टीचं जे काही मूळ आहे ते आय आहे. म्हणजे आय बॉडीला डिसिजन, कोणतीही गोष्ट करायची असेल तर आय कडून बॉडीला डिसिजन जाणार आहे. मग बॉडीकडून जो काही रिस्पॉन्स येणार आहे तो आय फील करणार आहे, म्हणजे द्रष्टा आहे तो. बघणारा पण तोच आहे, करणारा पण तोच आहे आणि भोगणारा पण तोच आहे. म्हणजे मराठीमध्ये जर सांगायचं झालं, करणारा, बघणारा आणि भोगणारा या सर्व गोष्टीचं मूळ हे आय आहे. बॉडी हे एक माध्यम आहे, हे एक साधन आहे. आर यू क्लिअर? क्लिअर ऑर नॉट? हू हॅज आस्क्ड दॅट क्वेश्चन? आय एम नॉट गेटिंग. Yes, sir. हा, ओके. So now we have to discuss more on this point. How the eye being the door means karta, seer means the drashta, and that enjoyer means it's a bhokta. So we have to discuss in detail based on it. Okay. So as we know that human is the coexistence of a self. Self means I. This is the picture I have shown. That is the self. We can't imagine how it look like. So we can't see these things, but it is present. And the second one is the body. These two things are, it's different, but exist together. That's why we say that human being is a coexistence of a self and body. मानव मैं और शरीर का एक सहअस्तित्व है. Get it my point? Now that understanding, feeling, need, capacity and the utility of eye and body are different. हे आतापर्यंत आपण डिस्कस करत आलेलो आहे बघा. म्हणजे आईची गरज, आईची ऍक्टिव्हिटी, आईची रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि बॉडीच्या गरज, ऍक्टिव्हिटी आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्या डिफरंट आहेत. विच कॅन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल. म्हणजे अजून एक तुम्हाला एक टेबल दाखवतोय ज्याच्यावरून तुम्हाला आय आणि बॉडी याच्यामधला डिफरन्स हा या पॉइंटच्या रिलेटेड तुम्हाला क्लिअर होणार आहे. म्हणजे अंडरस्टँडिंग, फिलिंग, नीड, कॅपॅसिटी अँड दॅट युटिलिटी ऑफ आई एंड बॉडी आर डिफरेंट. मैं और शरीर की समझ, अनुभूति, आवश्यकता, क्षमता और उपयोगिता अलग अलग होती है. So that we things discuss. So now try to understand these things. Just see here. So here I have prepared that the column. The first column is a mind, means self, and the second one is a body. आता जर तुम्ही पहिला पॉइंट वाचला, आय एम, आय नो इट, म्हणजे आय ला तो स्वतः माहित आहे की मी आहे, हे स्वतःला माहित आहे. पण मला सांगा शरीराला माहित आहे का हो की शरीर आहे म्हणून? द बॉडी डझंट नो हिम. बरोबर आहे. पण बॉडी आहे हे कोणाला माहित आहे? आईला माहित आहे. आर यू गेट इट माय पॉइंट? मीन्स वी कॉल इट द बॉडी इज अ मटेरियल. आता हा पॉइंट तुमच्या लक्षात येतोय का बघा. आय नो इट्स, इट इज प्रेझन्स. म्हणजे आयला स्वतः आहे, मी आहे हे आपल्याला समजतं. पण बॉडीला समजतं का की बॉडी आहे म्हणून? नाही, बॉडीला समजण्याची प्रोसेस नाहीये. समजण्याचं प्रोसेस जे आहे, समजण्याचं काम जे आहे ते आईचे आहे. ते कोणाचं आहे? आईचं आहे. पण बॉडी आहे हे आईला समजतंय पण बॉडीला नाही. बिकॉज द बॉडी इज दॅट इन्स्ट्रुमेंट. बॉडी इज अ वन मीडियम, आय से दॅट. ज्याला आपण काय म्हणतो, एक साधन आहे म्हणतो त्याला. मैं इसे जानता हूं, जानता है. मैं को जानता है. शरीर को नहीं जानता है. Get it my point? So please try to understand this first point. First point is very important. If you are clear about that, the first point, let's we go to the next point is that. Get it my point? म्हणजे आपण जे काय आतापर्यंत समजत आलेलो आहे, द बॉडी आणि आय याच्यामधला डिफरन्स तुम्हाला मी सांगायचा प्रयत्न करतोय. आता
जर व्यवस्थित बारकाईने जर विचार केला तर मी आहे हे आपल्याला लक्षात येत आहे, पण बॉडीला बॉडी आहे हे लक्षात येत नाही, परंतु बॉडीला बॉडी आहे हे आय मात्र ओळखून आहे, हे तुमच्या लक्षात येणं गरजेचं आहे. आय वॉन्ट टू लिव्ह, आता इथं TO इथं डिसअपिअर झालेलं आहे बघा. मै जीना चाहता हूं, म्हणजे त्याची काय गरज काय आहे बघा, नीड. आईची नीड काय, की आईला प्रत्येक प्रत्येक सेल्फ म्हणजे मला आपल्याला स्वतःला काय वाटत असतंय की मला जगायचं आहे. बट द बॉडी इज अन इन्स्ट्रुमेंट, नॉट लाईफ. यू गेट इट माय पॉईंट. बॉडी, आपली जी काय बॉडी आहे ही मटेरियलिस्टिक आहे, ते एक इन्स्ट्रुमेंट आहे, ते एक साधन आहे, बरोबर आहे. त्याला स्वतःचं लाईफ नाहीये, परंतु लाईफ कशाचं आहे, आयचं आहे. म्हणजे जोपर्यंत आय बॉडीमध्ये आहे, मी जोपर्यंत बॉडीमध्ये आहे तोपर्यंत आपलं बॉडी इट विल वर्क प्रॉपरली. पण ज्यावेळेस आयनं डिसिजन घेईल की आता बॉडीमध्ये राहायचं नाहीये, त्यावेळेस आपली बॉडी ही फक्त आणि फक्त सेपरेट झालेली असते. बॉडी आयपासून सेपरेट झाल्यानंतर बॉडीचं आपण काय करतो हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. सो that's why we say that the body is an that instrument. शरीर एक साधन आहे जीवन में. I want to live. The third point is I want to live only with happiness. आईला काय वाटत असते, मला आपल्याला काय वाटत असते बघा, तुम्ही स्वतःला प्रश्न विचारा. मैं केवल खुशियों के साथ जीना चाहता. म्हणजे फक्त आपल्याला काय वाटत असतंय की आईला की आनंदात जीवन जगलं पाहिजे. बट द बॉडी, जर आपल्याला बॉडी पण आपल्याला ठेवायचं असेल तर मी सांगितलंय द नर्चरिंग ऑफ अ बॉडी, प्रोटेक्शन ऑफ अ बॉडी अँड द राईट युटिलायझेशन ऑफ अ बॉडी, दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ आय. बट द बॉडी नीड्स फूड टू डेव्हलप दॅट बॉडी, टू नर्चर दॅट बॉडी. पोसायला लागतंय त्याला, क्लोथ प्रोटेक्ट ऑफ दॅट बॉडी, हाऊस प्रोटेक्ट ऑफ द बॉडी. म्हणजे बॉडीच्या काही गरजा वेगळ्या आहेत. बॉडीच्या गरजा ह्या अन्न वस्त्र निवारा आहे, परंतु आईची गरज काय, हॅपीनेस. नाउ फोर्थ पॉइंट इज अंडरस्टँड्स ऑल 4 लेवल्स. मग ते 4 लेवल्स कोणते आहेत, सेल्फ, फॅमिली, सोसायटी अँड द नेचर, एंड मेंटेन द बैलेंस बिटवीन देम. सभी 4 स्तरों को समजता है. आईला त्या गोष्टी सगळ्या मेंटेन करणं गरजेचं आहे, त्या बॅलन्स मध्ये ठेवणं गरजेचं आहे. लक्षात येतंय. म्हणजे मी असेल, माझी फॅमिली असेल, सोसायटी असेल आणि नेचर असेल, याच्यामध्ये बॅलन्स्ड मेंटेन करणं किंवा बॅलन्स्ड मेंटेन करायला पाहिजे हे फिलिंग आईचं आहे. गेट इट माय पॉइंट. बट द बॉडी इट विल प्रोड्यूस दॅट फॅसिलिटीज, प्रोटेक्ट देम अँड यूज देम. पण आपली बॉडी काय करते की आपल्याला जे काय पाहिजे ते प्रोड्यूस करा. व अन्न पाहिजे प्रोड्यूस केलंय, वस्त्र पाहिजे प्रोड्यूस केलंय, घर पाहिजे बांधलंय, त्याचं प्रोटेक्शन करायचं आणि त्याचा यूज करायचा. हे बॉडीच्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत, क्रिया आहेत. परंतु आईचं जे काय काम आहे ते वेगळं आहे आणि बॉडीचं जे काम आहे ते वेगळं आहे. आईला हे फिलिंग आहे की आपण आपली फॅमिली, सोसायटी आणि नेचर याचं प्रोटेक्शन केलं पाहिजे किंवा करणं गरजेचं आहे. हे फिलिंग आईचं आहे, बॉडीचं नाही. कारण बॉडीला कधी फिलिंगच नाही, बॉडी इज अ मटेरियलिस्टिक. पण बॉडी काय करतंय, मग जे काय लागणाऱ्या गोष्टी आहेत बॉडीसाठी, फूड, क्लोथ, हाऊस, त्या प्रोड्यूस करताय, त्या फॅसिलिटी प्रोड्यूस करताय. मग त्याचं प्रोटेक्शन करणं आणि त्याचं यूज करणं त्याच्याबरोबर आलेली गोष्ट आहे. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट द डिफरन्स बिटवीन आय अँड द बॉडी. And that I is the doer, seer, and that enjoyer, karta, drashta, and bhokta. But that body we call it is one instrument, equipment, sadhan. Is it okay? So this table will help a lot to understand the difference between I and body, activity of I and body, responses of I and body, need of I and body, and the capacity of I and body. Get it, my point? So you please try to investigate yourself and try to analyze, try to find the difference between I and body within you. Okay, so this is very important. Now understanding
द ओनली आय अंडरस्टँड अबाउट इट्स एक्झिस्टन्स. आता जो काय पहिला पॉइंट होता, म्हणजे आयला मी आहे हे समजत आहे, परंतु बॉडीला समजण्याचा पार्ट नाही आहे. द बॉडी इज ओनली देअर. ओके, द बॉडी डज नॉट नो अबाउट इट. समझ, यह केवल मैं समजता है कि मेरा अस्तित्व है. म्हणजे आपल्याला माहित असते की आपलं अस्तित्व आहे, लेकिन है शरीर अपने अस्तित्व के बारे में नहीं जानता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज वी कॉल इट अंडरस्टँडिंग. फीलिंग, आय वॉन्ट्स टू लिव्ह. म्हणजे आईला माहित आहे की मला जगलं पाहिजे, आणि कसं जगलं पाहिजे, विथ हॅपीली. अँड बोथ आय अँड बॉडी आर नीड्स टू लिव्ह. आणि आईला हे पण माहित आहे की बॉडी पण आपल्या बरोबर असली पाहिजे आणि आपलं अस्तित्व पण आपल्या बरोबर असलं पाहिजे. फक्त अस्तित्व घेऊन आय सर्व गोष्टी करत नाही, किंवा फक्त बॉडी असून सगळ्या गोष्टी कंप्लीट होत नाहीत. तर त्याच्यासाठी आपलं अस्तित्व आणि आपलं बॉडी या दोन्ही गोष्टी असणं गरजेचं आहे. हे आयला माहित आहे, परंतु हे बॉडीला माहित नाही. बट द बॉडी डज नॉट रिअलाइज दिस. कारण हे बॉडीचं ते काम नाहीये. बॉडीचं काम फक्त आईनं दिलेल्या ज्या काही ऑर्डर्स आहेत त्या फॉलो करणं, हे फक्त बॉडीचं काम आहे. इट इज जस्ट अ मीन्स. अनुभूती, फीलिंग म्हणजे काय, अनुभूती. मैं जीना चाहता है तथा जीने के लिए मैं तथा शरीर दोनों की आवश्यकता है. हे कोणाला माहित आहे, मैला माहित आहे. परंतु शरीर को यह अनुभूति नहीं होती, वह मात्र एक साधन है. आता जे आपण अंडरस्टँडिंगच्या बाबतीमध्ये आय आणि बॉडी त्याच्या दोन गोष्टीबद्दल डिफरन्स बघितला. आता आपण फिलिंगच्या बाबतीमध्ये पण त्याचा डिफरन्स बघितलेला आहे. नाउ द कॅपॅसिटी. I have the ability to harmonize all four levels and to create the programs to meet the needs of a life. म्हणजे मला माहित आहे की मला त्या 4 स्तरावरती काम करायचंय, त्या 4 स्तरांचा बॅलन्स ठेवायचा आहे. मग त्या 4 स्तर कोणते आहेत? मैं म्हणजे सेल्फ, फॅमिली, द सोसायटी अँड द नेचर. अँड टू क्रिएट द प्रोग्राम टू मीट द नीड ऑफ द लाईफ. आणि आपल्याला असा एक प्रोग्राम करायचा आहे की जेणेकरून आपण आपल्या गरजा भागवू शकतो. परंतु बॉडीचं काम काय आहे? इट विल जस्ट प्रोड्यूस द फॅसिलिटी, यूज इट अँड प्रोटेक्ट इट. दिस थिंग इज दैट. क्षमता, कैपेसिटी मीन्स व्हाट? क्षमता. मैं के अंदर सभी 4 स्तरों में सामंजस्य बनाने तथा जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्यक्रम बनाने की क्षमता है, जबकि शरीर के द्वारा सुविधाओं का उत्पादन, बचाव तथा उपयोग किया जाता है. सो दिस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग and the capacity of eye and body. Now, the next point is eye is the seer, drashta. Seer आपण काय म्हणणार आहोत? Drashta. Now just try to understand. Seer means one who is able to see, जो बघू शकतोय, feel, अनुभव घेऊ शकतोय, and understand, समजू शकतोय, and this ability is within eye. बघणारा कोण आहे? आय आहे. फील करणारा कोण आहे? आय आहे. समजून घेणारा कोण आहे? हे बॉडीला समजतंय का? नाही. अच्छा, ते बॉडीला फील होतंय का? नाही. बघणारे बॉडी आहे का? बॉडीचा पार्ट आपण यूज करून बघू शकतोय. आय इज यूज द पार्ट ऑफ अ बॉडी टू सी. म्हणजे आईज हे एक माध्यम आहे ज्याच्यातून आपण ते बघू शकतोय. म्हणून आयला काय म्हणलेलं गेलेलं आहे? सेर, द्रष्टा येतो. म्हणजे बघणारा, अनुभव घेणारा आणि समजणारा हा आय आहे. सो मैं द्रष्टा है. द्रष्टा का अर्थ है जो देखने, महसूस करने और समझने में सक्षम हो, और यह क्षमता मैं के अंदर है. That's why we call that I being the seer. Get it, my friend? So this is very important. The seer means what?
It means one who is able to see, feel, and understand, and this is the ability of I. That's why we call that I is the drashta. To know something, body parts are needed, and in some cases, body parts are not required. आता इथं जे काय बघितलं आपण, द वन हू इज एबल टू सी, मग बघण्यासाठी आपण कशाचा यूज करतोय? बॉडी मधल्या एका पार्टचा यूज करतोय, आईचा यूज करतोय. फिलिंगसाठी मग काय काय वेळेस आपण बॉडीचे पार्ट यूज करणार आहोत, काय काय वेळेस बॉडीचे पार्ट हे आवश्यकतेच नाही. आता फिलिंग करायचं असेल, फील करायचं असेल, मग काय काय वेळेस सेन्स साठी आपण आपली जी काय स्किन जी आहे, ती स्किन ही आपली सेन्स मधला एक पार्ट आहे. गेट इट माय पॉइंट. मग त्याचा यूज करतो. काय काय वेळेस त्याची पण गरज पडत नाही. अंडरस्टँडिंग. ओके, म्हणजे या ज्या काही गोष्टी आहेत, टू नो समथिंग द बॉडी पार्ट्स आर रिक्वायर्ड. म्हणजे आयला जर काय माहीत करून घ्यायचं असेल तर बॉडीच्या पार्टची गरज पडते किंवा गरज पड़त नहीं. इन सम केसेस बॉडी पार्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड. कुछ बातों को जानने के लिए शरीर के अंगों की आवश्यकता पड़ती है और कुछ में शरीर के अंगों की आवश्यकता नहीं पड़ती. So how to identify this thing? How we can give the justification for that? Just see here. I have prepared that one table. To see the TV. बरोबर आहे. मग बघणारा कोण आहे? आय आहे. आय इज अ ऑब्झर्वर. मैं सी देखता है. मग त्याच्यासाठी बॉडीची रिक्वायरमेंट आहे का? येस, बॉडी पार्ट आईज रिक्वायर्ड आहे त्या. म्हणजे आईज असेल तर मैं बघू शकतो, म्हणजे मी बघू शकतो. गेट इट माय पॉइंट. टू सॉल्व द क्वेश्चन. आता जर एखादा क्वेश्चन सॉल्व करायचा असेल, मग त्याला समजण्याची काम कुणाचं आहे? माहीच आहे. परंतु रिक्वायर्ड थिंग काय? ब्रेन. बरोबर आहे. आपल्याला जे काय ब्रेन दिलेलं आहे, किंवा आपल्याला काहीतरी वर्कआउट करावं लागेल, लॅबररी एक्सपेरिमेंट करावं लागेल, तर आपला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होणार आहे. म्हणजे त्याच्यासाठी सुद्धा आपल्याला काय आहे की बॉडीची गरज आहे. पण आता जर तिसरी जर ऍक्टिव्हिटी जर तुम्ही घेतली, हॅपीनेस, मग या हॅपीनेससाठी हे एक फिलिंग आहे, हे आईचं फिलिंग आहे, परंतु त्याच्यासाठी बॉडीची गरज आहे का? नाही आहे. याच्यासाठी बॉडीची गरज नाही. त्यानंतर चौथा पार्ट घेतला, रिग्रेट, खेद, दुःख. दुःख जे आहे हे पण एक फिलिंग आहे. मग हे आईचं फिलिंग आहे, परंतु बॉडीला कधी दुःख होतंय का? नाहीये. दुःख कुणाला होतंय? मला दुःख होतंय म्हणतो आपण, मला आनंद होतो. आपण कधीच आपण असं म्हणत नाही की बॉडीला आनंद झाला, बॉडीला दुःख झालं. जरी काहीतरी आपल्याला लागलं, तर जर पेन होत असेल तर ते पेन हे एक फिलिंग आहे, आणि ते आईचं फिलिंग आहे, ते बॉडीचं फिलिंग नाही. कारण बॉडी हे मटेरियल आहे. नाउ ट्राय टू अंडरस्टँड. आता इथं जर तुम्ही हा जर काय टेबल बघितला, तर या टेबलमध्ये मी एक 4 एक्झाम्पल दिलेले आहेत. त्या 4 एक्झाम्पल पैकी 2 एक्झाम्पलला बॉडीची गरज आहे, रिक्वायरमेंट आहे, आणि 2 एक्झाम्पलला बॉडीची रिक्वायरमेंट नाहीये. मग याच्यावरून हे जे काय आपलं प्रिव्हियस स्टेटमेंट होतं, टू नो समथिंग बॉडी पार्ट्स आर नीडेड अँड इन सम केसेस बॉडी पार्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड. म्हणजे आईला जर काय समजून घ्यायचं असेल, किंवा आईच्या जे काही क्रिया असतील, याच्यामध्ये बॉडीची गरज पण आहे, आणि अशा काही केसेस आहेत ज्यामध्ये बॉडीची गरज लागत नाही. म्हणजे जसं की टीव्ही बघायचा असेल तर आपल्याला डोळ्याची गरज आहे. प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा असेल तर आपल्याला काही वर्कआउट करायचं असेल तर म्हणजे बॉडीची गरज आहे. परंतु आनंद आणि दुःख ह्या जे काय फिलिंग्ज आहेत, त्या फक्त आयशी रिलेटेड फिलिंग्ज आहेत. फॉर दॅट द बॉडी इज नॉट रिक्वायर्ड. यू प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड दिस थिंग. ओके. Therefore, we can see that, or we can say that I is the seer of the body part are only the means. म्हणजे आय जो आहे तो कर्ता आहे, द्रष्टा आहे, आणि बॉडी पार्ट हे फक्त साधन आहेत. गेट इट माय पॉइंट. नाउ आय इज द डोअर. डोअर म्हणजे कर्ता इथं म्हणलेलं आहे बघा. आता त्याचा अर्थ लक्षात घ्या.
How we can define that? The doer is here. Doer means one who is capable of taking decision, and this ability is also within I. करताय म्हणजे जे काही डिसिजन आहेत ते आपले स्वतःचे आहेत, माझे आहेत. इज इट राईट? द बॉडी वर्क्स ओनली अकॉर्डिंग टू दॅट डिसिजन. म्हणजे प्रत्येक गोष्ट करायचं कोण ठरवतंय? मी ठरवतोय. कसं करायचं ठरवतोय? माझी मी प्लॅनिंग करून ठरवतोय. बरोबर आहे. काय करायचं ठरवतोय? ते पण मीच करतोय. पण करतोय कोण? हे बॉडी पार्ट करते. आर यू गेट इट माय पॉइंट? आय इज द डोअर म्हणजे करता है. कर्ता का अर्थ है जो निर्णय लेने में सक्षम हो, और यह क्षमता भी केवल मैं के पास है. शरीर तो केवळ उस निर्णय के अनुसार कार्य करता है. मग एकदा मी डिसिजन घेतला की त्यानुसार जे काही गोष्ट करायची आहे त्याच्यासाठी आपण माध्यम म्हणून फक्त बॉडीचा यूज करतोय. गेट इट माय पॉइंट? सो दॅट्स वाय वी कॉल इट आय इज अ जॉय. बघा, आय इज द सीर बघितलं आपण, म्हणजे द्रष्टा बघितलं, कारण तो बघतोय, फील करतोय आणि ओळखतोय. अंडरस्टँड, सी, फील अँड अंडरस्टँड इट. दॅट्स वाय वी कॉल दॅट आय इज द सीर. आय इज द डोअर. करता का म्हणलेलं आहे? कारण पूर्णपणे डिसिजन घेण्याची जी क्षमता आहे ती फक्त आयची आहे, आणि घेतलेल्या डिसिजनवरती काम करण्याचं किंवा वर्कआउट करायचं जी काही रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे ती बॉडीची आहे. गेट इट माय पॉइंट? सो दॅट वी कॉल दॅट आय इज द डोअर. इज इट ओके? सो आय, मैं करता है. आय इज द एन्जॉयर. आता तिसरी गोष्ट बघा, आय इज द एन्जॉयर. Enjoyer means one who consumes or experience. A person eats delicious food. I feel the taste, not body. Similarly, I also experience some happiness or sorrow. I is the enjoyer. म्हणजे त्याच्याकडे त्याचा एक स्वतःची एक क्षमता आहे. तो फील करू शकतोय, तो आनंदी राहू शकतोय किंवा तो दुःखी पण राहू शकतोय. आर यू गेट इट माय पॉइंट? म्हणजे तो एक भोगणारी गोष्ट आहे. जे काय असणार आहे, एखादी बॉडीनं केलेल्या ऍक्टिव्हिटीनुसार, एक तर जर तुम्ही रूट लेवलला गेला, आपण कुठलीही गोष्ट केली तर एक दोन गोष्टी असू शकतात बघा त्याच्या पाठीमागं. एक तर आपल्याला त्यातून आनंद मिळू शकतो किंवा एक तर त्यातून दुःख होऊ शकतो. म्हणजे या दोन गोष्टीचं फिलिंग करणारा हा आय आहे. म्हणून त्याला काय म्हणलेलं आहे? एन्जॉयर, भोगताय. म्हणजे आपल्या बॉडीच्या ज्या काही ऍक्टिव्हिटी असणार आहेत, आपल्या बॉडीच्या ज्या काही मुवमेंट्स होणार आहेत, त्यातून फक्त दोनच गोष्टी ह्या आय पर्यंत जाणार आहेत. एक तर हॅपीनेस किंवा एक तर सॉरो म्हणजे दुःख. गेट इट माय पॉइंट? सो मैं भोगता है. भोगता का अर्थ है उपयोग करने वाला या अनुभव करने वाला. एक व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन करता है तो उसका स्वाद मैं को आता है, शरीर को नाही. जर डेलिशियस फूड म्हणजे जे काय चांगलं जेवण केलं म्हणतो आपण, तर ते काय फिलिंग आहे ते आईचं आहे. गेट इट माय पॉइंट? इसी प्रकार किसी सुख या दुःख का अनुभव भी मैं ही करता है. गेट इट माय पॉइंट? म्हणजे जसं मी म्हणलं की एखादी गोष्ट आपल्याला लागली तर आपल्या बॉडीमध्ये पेन होतो, तर तो जो काय होणारा पेन आहे ते फिलिंग आहे, ते फिलिंग आयचं आहे, ते बॉडीचं फिलिंग नाही. हे लक्षात येणं गरजेचं आहे. गेट इट माय पॉइंट? सो दॅट्स वाय वी कॉल दॅट आय इज द एन्जॉयर. आता ह्या तीन गोष्टी तुमच्या चांगल्या लक्षात आल्या असतील बघा. आय बिईंग द डोअर म्हणजे करता, सीर म्हणजे द्रष्टा, अँड एन्जॉयर म्हणजे भोगता. करणारा, करता, बघणारा, द्रष्टा, भोगणारा म्हणजे एन्जॉयर इज दॅट आय. द बॉडी इज द ओनली मीन्स बॉडी हे एक फक्त आणि फक्त साधन आहे. गेट इट माय पॉइंट? सर, हां, येस प्लीज. येस प्लीज. सर,
I feel the taste not for the body, right? येस. मग हे टंग आहे ना आपलं बॉडी पार्टच आहे, तर बॉडी कडनंच आपल्याला कळतं ना. टंगचा जसा आता हा तुमचा प्रश्न मी सॉर्ट आउट करतो बघा. आता ते मला मगाशी व्यक्तीने बघायचं असेल, आता बघा पहिल्यांदा मी सांगतो त्यानंतर तुमच्या पॉइंट वरती येतो. बघा तुमचा प्रश्न माझ्याकडून सॉल्व्ह होतोय का किंवा तुम्हाला एक्सपेक्टेड सोल्युशन मिळतंय का नाही हे पहिल्यांदा चेक करा. आणि तरी देखील माझं एक्सप्लेनेशन झाल्यानंतर जरी तुमचा प्रॉब्लेमला व्यवस्थित सोल्युशन मिळालं नसेल तर तुम्ही पुन्हा एकदा प्रॉब्लेम तो उपस्थित करू शकता. ठीक आहे. आता ज्यावेळेस आपण ठरवलेलं आहे की मला बघायचं आहे, मग आता हे ठरवणारा कोण आहे, डिसिजन घेणारा कोण आहे, मी आहे, आय आहे. पण तो डिसिजन जरी घेतला तरी तो बॉडीच्या मुवमेंटनं किंवा बॉडीच्या पार्टनं तो बघतोय, म्हणजे डोळ्यानं आपण बघतोय. म्हणजे बघणारा हा डोळा आहे असं आपल्याला वाटतं, परंतु बघणारा हा आय आहे. डोळे फक्त एक माध्यम आहे की त्या माध्यमातून आपण बघितलेलं आहे, पण बघणारा आय आहे. डोळे फक्त माध्यम आहे. तसंच ज्यावेळेस आपण डेलिशियस फूड घेतो, चांगलं अन्न ग्रहण करतो, त्यावेळेस ती जी काय टेस्ट आहे, ती टेस्ट घेणारा सुद्धा आय आहे. परंतु तो टेस्ट कोणाच्या माध्यमातून घेतोय, ते आपल्या टंगच्या माध्यमातून घेतोय. म्हणजे टंग पण एक बॉडीचा पार्ट आहे. म्हणजे ती टेस्ट आहे. टेस्ट हे काय आहे हो, ही काय एक फिलिंग आहे. हे एक बरोबर आहे. हे आपल्याला समजलेलं एक फिलिंग आहे. म्हणजे तो फिलिंग अनुभवायचं काम सुद्धा आयच करतोय. लक्षात येत आहे. आता ते पण डिफरन्स असतंय बघा. तुम्हाला सांगतो की 2 पर्सन्स घ्या, ज्यांना एक पहिला पर्सन आहे त्याला गोड खायला फार आवडतंय आणि दुसरा पर्सन आहे की त्याला तिखट खायला आवडतंय. आता ज्यावेळेस पहिल्या पर्सनला एखादी मिठाई दिली गेली, त्यावेळेस त्याच्या जिभेवरती ज्यावेळेस ती मिठाई असेल, त्यावेळेस त्याचं जे काही फिलिंग असणार आहे, ते फिलिंग घेणारा तो एक पहिला पर्सन आहे. बरोबर आहे. मग त्याला ते जे काय आनंद निर्माण होतोय, कारण त्याला ती आवडणारी गोष्ट आहे. परंतु तीच मिठाई जर तिखट खाणाऱ्याच्या जिभेवरती ठेवली, तर त्याला काय आनंद होणार आहे का हो? जेवढा आनंद त्या पहिल्या व्यक्तीला होतोय तेवढा. लक्षात येतंय. म्हणजे फील करणारा हा आय आहे, परंतु तो फील आय म्हणजे तो टेस्ट ही एक फिलिंग आहे. लक्षात येत आहे. तर ती टेस्ट घेणारा कोण आहे, म्हणजे टेस्ट घेणारा जरी आय जरी असला तरी तो आपल्या जिभेच्या माध्यमातून तो टेस्ट घेतोय, म्हणजे तो एक बॉडीचा पार्ट आहे. आता तुम्ही प्रश्न विचारा. आता तुमचं जर सोल्युशन मिळालं असेल तर एक्सपेक्टेड. हा, कोणी प्रश्न विचारला होता? आय एम नॉट गेटिंग. सर, श्रद्धा. हा हा हा, क्लिअर का? नो सर. हा, वन्स अगेन देन आज द क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन. सर, माझं म्हणणं काय होतं, जर आता आपण टीव्ही बघत असताना ते डोळ्याचं आपल्याला गरज आहे. बरोबर. मग ते आपण बॉडी पार्ट मध्ये रिक्वायर म्हणून ते मेन्शन केलं आपण. बरोबर. मग आता टेस्ट करताना पण आपल्याला टंगची गरज आहे. बरोबर. मग ते रिक्वायरमेंट, बॉडीच्या रिक्वायरमेंट मध्ये ते रिक्वायर असायला पाहिजे ना. आता टेस्ट ही बॉडीची रिक्वायरमेंट आहे का हो, सांगा मला. बॉडीची नाहीये, ते आयची आहे, पण बॉडीच्या पार्टनेच आपण रिक्वायरमेंट करतो ना ते. बरोबर आहे ना. मग आपलं बघणं, आपली टेस्ट किंवा आपली स्किन ही बॉडीचा पार्ट आहे, ज्याच्या माध्यमातून ज्या काही गोष्टी फिलिंगचा असेल, अनुभवायचं असेल, ते आय करतोय. बरोबर आहे ना, तुम्ही म्हणताय ते बरोबरच आहे ना. म्हणजे त्यामध्ये तुम्हाला चुकीचं काय वाटायला लागलं हे माझ्या लक्षात आलं नाही अजून. आणि मगाशी पण सर ते आपलं तुम्ही 4 एक्झाम्पल्स दिलं होतं, ते हॅपीनेस आणि लास्टला दुःख होतं. हा, थर्ड हॅपीनेस होतं, लास्ट फोर्थ दुःख होतं. मग तिथं पण बॉडीची रिक्वायरमेंट आहे सर. तिथं बॉडीची रिक्वायरमेंट नाही असं कसं म्हणू शकतो सर? मग आता मला सांगा, आनंद होणे ही बॉडीची रिक्वायरमेंट आहे असं तुम्हाला म्हणायचंय का? हा.
हा मनाने आनंद हा हा आपलं मन जर आनंद असलं तर मग ते आनंद आपण फील करू शकतो. मग ते मन आपलं बॉडीची रिक्वायरमेंट आहे ना सर. हा म्हणजे इथं तुमचं कन्फ्युजन आहे हे माझ्या लक्षात आलेलं आहे. आता एक गोष्ट लक्षात घ्या काय, ज्यावेळेस तुम्ही पहिल्यांदा एक एक गोष्ट सगळेजण इथं काय करा, माझी रिक्वेस्ट असेल सगळ्यांना, एक गोष्ट लक्षात घ्यायला सगळेजण लक्षात घ्या की हा डिफरंट आहे आणि बॉडी ही डिफरंट आहे. आता जे काही श्रद्धा सांगतायत की आनंद होणे ही बॉडीची रिक्वायरमेंट आहे असं ते म्हणतायत, पण मला काय सांगायचं इथं की बॉडी हे एक मटेरियल आहे, त्याला दुःख आणि सुख कळत नाहीये, कळणारा हा आहे. बॉडीची गरज नाहीये ती आनंद आणि दुःख, किंवा बॉडी ही बॉडी आहे हे त्यालाच माहित नाहीये. लक्षात येतंय मी काय म्हणतोय ते, तर बॉडी मग आहे. हा हा मग टीव्ही बघणं हे त्याला कसं कळणार आहे? हा मी सांगतो, ही आईची रिक्वायरमेंट आहे की आपल्याला बघायचं आहे, आईनं घेतलेला डिसिजन आहे. फक्त आईला काय करावं लागतंय की माध्यम हुडकावं लागतंय, आणि माध्यम काय आहे, आपले डोळे. ते जर माध्यम नसेल तर आय बघू शकणार नाही. लक्षात येते, म्हणजे आयला कोणतीही गोष्ट करायची असेल तर बॉडीची रिक्वायरमेंट आहे, बॉडीच्या पार्टची रिक्वायरमेंट आहे. पण बघणे, टेस्ट घेणे किंवा फील करणे हे बॉडीच्या पार्टचं काम नाहीये, हे आईचं काम आहे. लक्षात येते श्रद्धा? हा सर, मग तिथं बॉडीची रिक्वायरमेंट नाहीये ते काय टीव्ही बघण्याच्या. बरोबर आहे, टीव्हीचा एक्झाम्पल होतं बॉडीची रिक्वायरमेंटच नाहीये, ती आईची रिक्वायरमेंट आहे. बघणं हे कुणाचं काम आहे? आपण काय म्हणतोय, मला बघायचंय. मला म्हणजे कोण आहे? आय. इट्स आय. बरोबर आहे, म्हणजे मला बघायचंय म्हणजे बघण्याची रिक्वायरमेंट ही आईची आहे. बरोबर आहे. पण जर बॉडी पार्ट, आता एक लक्षात घ्या, एक असं अझ्युम करूया की आपल्याकडे डोळे नाहीयेत. बरोबर आहे. काही काही अंध व्यक्ती असतात, त्यांना त्यांची रिक्वायरमेंट, त्यांची आईची रिक्वायरमेंट असणार आहेत, मला बघायचंय, पण तिथं आईज नाहीयेत. मग त्यांची रिक्वायरमेंट ती फुलफिल होणार आहे का? नाही. लक्षात येतंय? मग ती बॉडीची रिक्वायरमेंट आहे का? बघणे ही बॉडीची रिक्वायरमेंट आहे का? नाही, ती आयची रिक्वायरमेंट आहे. पण तू आय सर्व गोष्टी ह्या बॉडी पार्ट थ्रू करत असतोय. हे एक त्याला चॅनल आहे, हो मीडियम आहे. म्हणतो त्याला, बॉडीला सर आपण काय म्हणतोय, साधन म्हणतो. रिक्वायर्ड आहे म्हणून एक्झाम्पल मध्ये दिलात तुम्ही. कुठलं? मला पाठीमागच्या स्लाइड्स घेऊ द्या का मी? हा सर, घ्या. बघा, कुठली स्लाइड पाहिजे बघा. सर ते 4 एक्झाम्पल्स आहेत ते. हे हे म्हणताय का? नाही सर, नाही सर, ह्याच्या मागची. हा, ही वाली. ही वाली. हा. I is the seer. Seer means one who is able to see, feel and understand, and this is that ability is within I. मग इथं काय म्हणलेलं मी? मैं दृष्टा है, दृष्टा का अर्थ है जो देखने, महसूस करने और समझने में सक्षम हो. सर हे वालं नाही, टेबल होतं ना आता, ते वालं. हे टेबल का? हा, हे वालं. हा हा. हा. आता बघा पहिलं एक्झाम्पल ह्याच्यामध्ये. हा आता सर, इथं तिथं बॉडीची रिक्वायरमेंट कशी येते? अरे, हे रिक्वायरमेंट नाही हो, तुम्ही हे लक्षात घेतलं नाहीये. आता मी तुम्हाला सांगताना काय सांगितलं की ह्या ज्या काय ऍक्टिव्हिटी आहेत, ह्या ऍक्टिव्हिटी करताना आय आणि बॉडीचं काय पार्ट येतो, काय रोल येतो, ते मी तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न केलाय. म्हणजे ज्यावेळेस आपल्याला टीव्ही बघायचा असेल, मग टीव्ही बघायचा आहे कोणाला, पहिला प्रश्न तुम्ही स्वतःला विचारा, कुणाला बघायचा आहे? मला बघायचा आहे. बरोबर आहे. म्हणजे इथं तिथं मी असल्याशिवाय तो डिसिजन येतोय का? नाही. आय असल्याशिवाय तो डिसिजन येणार नाहीये. म्हणजे इथं आईची पण गरज आहे. पण ज्या अर्थाने आईची गरज आहे, म्हणजे आई ही स्वतःची गरज कशी कंप्लीट करणार आहे सांगा मला?
कशी कम्प्लीट करणार आहे? बॉडी पार्ट थ्रूच कम्प्लीट करणार आहे ना तो. म्हणजे हो. ज्यावेळेस आयला टीव्ही बघायचा आहे त्यावेळेस डोळे असणं गरजेचं आहे. म्हणजे डोळे ही रिक्वायर्ड गोष्ट आहे, बॉडी पार्ट ही गरजेची आहे. लक्षात येते का? हा सर ऐका आता. हा, हॅपीनेस आपल्याला हवंय, बरोबर. म्हणजे हॅपीनेस आपल्याला आलंय, तर ते आपल्या शरीरातून मनातून आलंय ना ते हॅपीनेस. बरोबर आहे. मग तिथं रिक्वायर्ड आहे ते सर, नॉट रिक्वायर्ड कसं येईल? आता मला सांगा की मला आनंद पाहिजे, मला म्हणजे सेल्फला, बरोबर आहे. मग त्याच्यासाठी काय की काही नसलं जरी म्हणजे शरीराची गरज काय, कुठल्या पार्ट म्हणजे आपण ज्या काय, हा असं तुम्हाला म्हणायचं आहे का की म्हणजे खाल्लं की मी आनंदी होतोय, बरोबर आहे. म्हणजे त्यासाठी जिभेची गरज आहे म्हणून मी आनंदी होतोय, म्हणजे तिथं जीभ ही आवश्यक आहे असं सर म्हणायचंय का? मनाची गरज आहे. हा बरोबर, असंच म्हणायचं ना. हॅलो, सर मनाची गरज आहे ना. बरोबर आहे. मग मन ही तर एक तिसराच पार्ट झालेला आहे आता, तो म्हणजे एक सेल्फचाच पार्ट आहे ना. मग त्याच्यामध्ये बॉडीची काय गरज आहे? लक्षात येतंय का नाही? हॅलो. येस सर. सर हा, माझा एक प्रश्न प्रश्न म्हणलं, प्रश्न उपस्थित करा, काय प्रॉब्लेम नाही. हा, जर आईच्या फिलिंग आपल्याला किल करायच्या असतील तर बॉडीची गरज लागेल का? आईच्या फिलिंग किल करता येतील का? येतात की सर, हा, येतात की. एक्झाम्पल. आपण ऑपरेशन करताना आपल्याला भूल देतात, तेव्हा आपल्याला काहीच माहित नसतं आपल्या शरीरासोबत काय होईल, का हा आपल्या स्वतःसोबत काय होईल. हा हा सांगतो की आता तिथं तुम्हाला, ज्या वेळेस आय आणि बॉडी सेपरेट होतील, आता भूल देणे हा प्रकार काय आहे की त्या ठिकाणी आपल्या बॉडीचे कुठलेच पार्ट हे त्यांचं प्रॉपर फंक्शन करत नसतात, बरोबर आहे. ते आईला कळत नाही ना. हा, मग आईला आय पण कळत. आय जो भोगता आहे म्हणलेलं आहे मी, भोगता म्हणजे भोगणारा, हा कशाच्या, आईच्या सगळ्याच गोष्टी ह्या शरीराच्या माध्यमातून आहेत. मग जर तुमचं शरीरच काम करत नसेल तर आय काम करेल का हो? नाही करणार. बरोबर आहे. म्हणजे ज्यावेळेस भूल दिली जाणार आहे त्यावेळेस तुमचं साधनच नसणार आहे, साधन शिवाय ते होणार नाही, हे लक्षात घ्या. साधन शिवाय ते होणार नाही. त्याच्यासाठी तर स्टार्टिंगला आपण काय म्हणलेलं आहे, आय अँड बॉडी आर एक्झिस्ट टुगेदर, हे कशासाठी म्हणलेले आता तुम्हाला मला वाटतं को एक्झिस्टिंगचा अर्थ पण त्याच्यामधून लक्षात येईल. आता श्रद्धांचा जो काय प्रॉब्लेम आहे, आता मला वाटतं ते भूलचा जो काय प्रॉब्लेम होता तो सॉल्व्ह झाला. तर श्रद्धांचं जे काय म्हणणं आहे की हॅपीनेस मध्ये बॉडीची गरजच आहे. परंतु एक लक्षात घ्या की एखादी गोष्ट केली म्हणून आय हॅपी झालाय, बरोबर आहे का? आणि एखादी गोष्ट केली नाही म्हणून आय हॅपी झालाय. मग या दोन्ही गोष्टीमध्ये आय हॅपी होतोय, मग ते बॉडीची पार्टची मुवमेंट होऊ दे किंवा बॉडीच्या पार्टची मुवमेंट नाही झाली तरी आय हॅपी होतोय. म्हणजे या ठिकाणी बॉडीचा जो काय पार्ट आहे तो इममटेरियल आहे, परंतु आय मात्र त्याच्या ठिकाणी आहे जो हॅपीनेसचा आनंद म्हणजे जो हॅपीनेस फील करतोय. म्हणून मी इथं काय म्हणलेलं आहे की द बॉडी इज नॉट रिक्वायर्ड, द बॉडी पार्ट इज नॉट रिक्वायर्ड. फिलिंगचा जो काय पार्ट असणार आहे, आय हे मटेरियल आहे, मग फिलिंगचा जो काय पार्ट असणार आहे तो फक्त आयचा असणार आहे, तो बॉडीचा नसणार आहे. म्हणजे आपण श्रद्धांसाठी मी एक स्टेटमेंट सांगतो आणि तिथं थांबतो कारण आपला टाइम झालेला आहे, की आपण असं कधीच म्हणत नाही की माझं शरीर आज आनंद भोगतंय. लक्षात येत आहे का? आपण काय म्हणू शकतो की मी आहे जो आनंदाचा अनुभव घेतोय किंवा आनंद भोगतोय, किंवा दुःख जे आहे ते आपण स्वतः फील करत असतोय. आपली बॉडी हे आनंद पण फील करत नाही आणि दुःख पण फील करत नाही. हा, आता ज्यावेळेस आपण आनंदी असतो त्यावेळेस आपण म्हणतो की आपला चेहरा हा तेजस्वी दिसतो, परंतु तो पण डिसिजन हा
आय मधून गेलेला आहे. ज्यावेळेस आपण दुःखी असतो त्यावेळेस आपण एक म्हणजे चेहरा पडलाय म्हणतो, तो परंतु जे काय आपल्या चेहऱ्यावरचे जे काही भाव आहेत तो पण आपल्या आय मधून आलेले आहेत. लक्षात येतंय. म्हणून तर त्याच्यासाठी मी पहिल्यापासून सांगत होतो की आयला आणि बॉडीला सेपरेट बघायला शिका, फील करायला शिका, त्याची ऍक्टिव्हिटी समजून घ्यायचा प्रयत्न करा, त्याचा रिस्पॉन्स समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. आणि हे ज्यावेळेस आले समजेल तुम्हाला, तर त्यावेळेस मला वाटतंय तुमचे जे काही आता जे काही प्रॉब्लेम्स तुम्ही किंवा जे काही कन्फ्युजन्स तुम्ही उपस्थित केलेले आहेत ते दूर होतील. आणि मे बी बघा, मी असं सांगू शकतो की मे बी आता मी तुमचे सगळे जे काही कन्फ्युजन आहे ते दूर करण्याचा प्रयत्न तर करेलच, पण जोपर्यंत तुम्ही सेल्फ व्हेरिफिकेशन करत नाही, तुम्ही स्वतःला प्रश्न विचारत नाही, स्वतः जाणून घ्यायचा प्रयत्न करत नाही किंवा स्वतः ते जे काय प्रॉब्लेम्स आहेत ते काय आहे त्याच्या रूट पर्यंत जायचा प्रयत्न करत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला हे तुमचे कन्फ्युजन तसेच राहणार आहे. गेट इट माय पॉइंट? सो we will stop here. So the nice session today, and purposefully um, I use that the room enable key because I want to be know that the students those are entering in that online class very late, and I have noted down the roll number of the students those have entered very late. So definitely I will inform these roll numbers to your CC, and the CC will decide the things there. So henceforth, please take care about it. Okay. Thank you. Today we stop here.